توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بهذا البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب إلهي ناجنا وتصيف جميع هدية وصريف مكائد العدا والتوف بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب بني علوي صموس الهدى سيوف الله نجوم الندى بهن أسلام من كل هذا بقدر الله يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب فكم من ذنب مغفور من الأغضاب والمسهور ومن نادى بهم منصور بإذن الله يا الله
الشر. اللهم لا تؤاخذنا بالجزيرة، واصلح لنا العلانية والسريرة، واجعلنا ممن يدعو إليك على بصيرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا رسول الله سلام عليك يا رفيق. يا رسول الله سلام عليك يا يا رسول الله سلام عليك في عشاء والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah SWT, alim ulama, para baik para asatidzah, alhamdulillah pagi hari ini kita kumpul, kita duduk bersama-sama di majelis yang mulia. Mudah-mudahan dari tempat ini kita mendapatkan banyak kebaikan buat meraih mendapatkan kehidupan yang beruntung, kehidupan yang selamat, kehidupan tentunya yang membahagiakan baik di dunia apalagi nanti di akhirat. Sebelumnya kita mengangkat doa kehadirat Allah SWT, semoga Allah semakin berkahi hidup kita, berkahi keluarga kita, berkahi usaha kita. Allah SWT berikan kita rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah, berkah ibadah kepada Allah SWT, bisa pergi haji Baitullah, ziarah makam Rasulullah, atau syafaat Rasulullah, sukseskan di belakangnya Rasulullah, minum dari telaganya Rasulullah. Apa hajat kita Tuhan kabulkan, apa keinginan kita Tuhan luluskan, dari kita dari fitnah, dari kita dari bala, dari kita dari musibah, dan guru-guru kita selalu bimbing kita Allah SWT, berkahi umurnya, kahi hidupnya, tambahkan rezekinya, tambahkan ilmunya, dan tetap terus membimbing kita menuju jalan keridhaan Allah SWT. Kita minta kepada Allah SWT agar kita semua diberikan umur yang manfaat, umur yang bisa kita isi dengan ibadah kepada Allah SWT, sampai waktunya nanti kita diambil, dimatikan, diwafatkan kita di akhir hidup kita nanti dalam keadaan yang bersih, dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam husnul khatimah. Ala manawal Habib Abdul Rahman bin Muhammad al-Habsyi, ala manawal Habib Muhammad bin Khalil, ala manawal Habib Muhammad bin Ali bin Abdul Rahman al-Habsyi, ala manawal Habib Ali bin Abdul Rahman al-Habsyi. Allah yadhilu niyatana bi niyatihim wa amalana bi amalihim. Al-Fatihah ila habibina syafiqna wa rati'ibina bil qasim sayyidina Muhammadin abai wa awanina bi al-salim ala rasulullah wa sallallahu alaihi wa sallam. Jami sadatina ala bi alawi wa ala rahimah Abraham رجعت الله من الله تبارك ثم إلى الله حبيب حسين بن بكر الإسلام وحبيب والد بن شادر بن بن أبزار التصل من الله بن حسين التصل والسلام والسلام ثم مقام الحضر سجد علي بن عبد الرحمن الحبشي وعلي محمد بن الحبشي أنا حبيب محمد بن حبيب عبد الرحمن بن محمد بن الحبشي وسوق المغفورين وزواجه التسكين إليه ثم دار الحبيب علي بن سلمان التصل والجنة صلى الله عليه وسلم حامد الله وسلم عمر بن الخطاب، عبد الله بن محمد بن عمر، عبد الله بن أبي بكر الحبشي. ثم إلى أرواح والدنا والدكم أمتنا وأمتكم أمة المسلمين، الله تغشاهم برحمة الله لهم ويرحمهم جميع الرجال في الجنة يدعو علينا بركاتهم وسرورهم ونوارهم في الدنيا والدنيا والآخرة. جاهكم الله تعالى علينا وعليكم فتوح العارفين وبقينا عليكم في الدين علينا تأويل ويهدينا إلى السبيل. ورزقنا سعادة الدارين بالوالدين بارنا حج بيت الحرام زيارة حبيبنا على أفضل الصلاة والسلام على جنة هادي المهدي المختبر والأثار الصالحين الصالحين. الله يتوب علينا ويختم لنا بالحسنى في خير لطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala adamana bihi wa bi barakatihi wa bikum bidarini amin radhiyallahu ankum. Wa amma silatul arham wa hum al-aqaribu faqala ta'ala fil amri bisilatihim وآتي ذا القربى حقه. وقال تعالى في معرض الثناء على قوم اختاراهم ورضيهم والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ومما أمر الله به أن يوصل الأرحام.
وقال الله تعالى في زجر عن قطيعة الرحم والتحذير منها والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويكتمون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار وقال تعالى فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. Dimulakan majelis ini dengan Bismillahirrahmanirrahim serta salat dan salam atas junjungan kita Sayyidul Wujud Abdul Kulli Mawjud Sahibul Liwa'il Ma'bud wal Hadil Mawrud Sayyidina Muhammad ya Rasulullah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, para habaib dan asatidzah. Alhamdulillah, syukurillah pagi hari ini kita kembali diberikan nikmat, diberikan taufik, diberikan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa kembali yang menjalankan kebaikan, menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang kita harapkan, mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa yang berbuat kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asatu falah. Tapi kalau kita buat kesalahan, ya kita tanggung sendiri kesalahan kita. Ya, karena nanti ada hari artinya akan diperhitungkan semua amal-amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjabil hasanat wal asyur amsalihah. Jangan bisaiat fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Ya, pada hari nanti itu enggak ada yang dizalimin, semuanya sesuai dengan apa yang kita perbuat. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa ana sa'yahum sawfa yura thumma yujza'u jazaa'an awfa. Ya, bakal dibalas ya, sesuai dengan amal kebaikan kita, amal perbuatan kita. Ya, mudah-mudahan dengan kita selalu hadir di majelis-majelis yang baik seperti ini, ya, istiqomahkan diri kita, ya, untuk pahalanya tersebut tetap terus mengalir. Ya, kadang-kadang kita nggak datang, kita udur, tapi hati kita kuat mau hadir, tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada apa tuh? Terikat doa, saya doa di apa? Allahumma innahu kana ma'ana ikhwanun fi sanatil mati ikhwanu manahumul wada dan usul ila mithliha wa la tahrimhum min thawabi wa fadliha min thawabi hadhihi sa'ati ya wa fadliha. Ya, jangan apa namanya, karena nggak datang, ada saudara kita yang biasa datang terus dia nggak datang, ya, jadi di sanatil mati lagi waktunya lama, ya, itu tetap didapatkan oleh tahrimhum min tawabi hadhihi sa'ati wa fadliha. Jadi tetap dapat pahala. Ya, kita maridul abdu ya au safara yuktabu mithlu ma kan ya'mal muqiman sahihah. Juga orang yang biasa hadir itu dalam bepergian, ya, kali ada saudara kita, suami kita atau anak kita bepergian, tetap ya, atau dia sakit, dia uzur nggak bisa hadir, tetap dicatatkan pahalanya. Ya, karena kita ini nggak ada yang sia-sia, insya Allah, ya, di mata Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini nggak ada yang sia-sia, ya. Jadi kita, karena Allah memang tidak akan menghilangkan pahala, ya, orang-orang yang beriman. Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Allah tidak hilangkan pahalanya, bahkan Allah tambahin, lipat gandakan buat mereka. Wala nuhyiyannahum hayatan thayyibatan
wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Alhamdulillah kita sudah masuk tahun yang baru. Sudah ada tahun yang baru ini ya, kita yang sudah baik tetap selalu kita istiqomahkan ya. Kita ingin ada perubahan yang menuju perbaikan ya, perubahan yang lebih baik ya, bukan sekedar perubahan saja, ada perubahan sikap kita, pola pikir kita ya, menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, buat mendapatkan meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita punya banyak salah di tahun kemarin, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tahun ini insyaallah ya Allah Subhanahu wa taala berikan ya apa-apa yang kita inginkan ya, yang baik-baik semua, yang terbaik bahkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala buat kita di tahun ini ya, 1445 Hijriah ya. Orang yang hijrah ini ya maknanya luar biasa ya, hijrah mana Allah ya, apa namanya, man hajara ila mana Allah anhu, orang yang hijrah itu ya. Dan apa namanya, kita ini masuk tahun baru itu ya dengan artinya keprihatinan gitu, maksudnya artinya dengan betul kita memohon ya, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala banyak di tahun yang baru ini ya, bukan sekedar sukacita aja sih boleh ya, sukacita, tapi ya kita juga muhasabah di sini, kita ingat ya bekal kita buat kehidupan ya, kehidupan kita yang abadi, yang kekal abadi, yaitu kehidupan ya, di negeri akhirat. Jadi kita masuk di tahun baru, kita baca doa ya, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya betul-betul kembali ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kembali menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan bukan kembali saja, ditingkatkan ya. Insyaallah tahun ini lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya. Nanti insyaallah setelah taklim kita akan baca doa, dan setelah taklim, setelah saya menerangkan pembahasan atau pelajaran pagi hari ini, kita sama-sama baca doa akhir tahun ya, sekali aja, kemudian baca doa awal tahun 3 kali ya. Mudah-mudahan dengan semangat kita untuk berubah ya, yang lebih bagus lagi dalam segala sisi di kehidupan kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengar, Allah Subhanahu wa taala terima, Allah Subhanahu wa taala ijabah ya. Kalau ada pernah bikin salah ya, pasti manusia salah ya, pernah salah ya, belum ini ada khata'un wa khairu khata'in atau wabun. Yang penting kita segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena kalau nggak taubat balasannya lebih berat hadirin ya. Itu makana akibat alladziina asau su'a akadu bi'atillah, bahwa sebenarnya katakan akibat daripada kita ini berbuat kejahatan ya, berbuat apa namanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, kekeliruan, kekhilafan, ini balasannya dari Allah Subhanahu wa taala ini lebih pedih ya. Jadi harus apa, kita segera bersihkan diri kita dengan segera bertobat, benar-benar bertobat ya, tubu ilallah ya mu'minun la'allakum tuflihun, supaya kita ini benar-benar mendapatkan ya keselamatan, mendapatkan kemenangan ya. Kemudian ilallah apa, kita disuruh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita, dan berkat ya bakti kita, taatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita inginkan ini keselamatan akhirat, keselamatan dunia dan akhirat ya, bukan cuma apa dunia saja atau cuma akhirat saja, tapi kita mau dunia akhirat. Nah, kalau kita mau dunia akhirat ya, kita jalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala ya, namanya takwa, kita amal bil awamirillah wajtina bin nawahi ya, itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Wa man kana yarju
hayatud dunya wa zinataha wafi ilaihim wa hum fiha la yubkhasun. Kalau mau dunia saja dia akan dikasih Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak dirugikan. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa nar habita a'malahum wa habita ma sana'u fiha. Tapi di akhirat dia tidak dapat apa-apa ya. Mereka masuk ke dalam neraka karena maunya cuma dunia aja, buat dunia aja ya, buat akhirat tadi persiapkan ya. Dalam kelanjutan ayatnya wabatil mimma kanu ya awil akhir ayat, artinya kalau kita mau cuma dunia ya dapatnya dunia saja ya. Tapi kalau kita mau akhirat ya, dalam ayat yang lain dikatakan waman yuridu harta dunia nu'ti minha ya famalahu fil akhirati min nasib. Kalau maunya dunia ya dikasih sebagian, enggak semua lagi, sebagian doang dikasih. Wa fil akhirati min nasib, tapi di akhirat itu nanti dia tidak dapat apa-apa. Ya, mudah-mudahan kita kepengen kehidupan yang lebih baik, kita ingin petunjuk, selalu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang taat, kalau praktik kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan kepada Allah, pasti dapat petunjuk yang lurus, dapat petunjuk yang benar. Ya, kalau udah benar petunjuknya bakal ditambah-tambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya walladzina ihtadaw zadatuhum huda wa atahum taqwahum. Orang yang udah tunduk pada Allah dengan petunjuk, dapatkan petunjuk, maka akan ditambah lagi petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan wa atahum taqwahum, juga ditambahkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, pagi hari ini kita melanjutkan bab yang berkenaan dengan wilayah wal hubub, ya, kekuasaan dan hak-hak. Ya, kemarin kita udah baca tentang hak anak-anak pada orang tuanya, dan hak orang tua terhadap anak-anaknya. Ya, ini insyaallah semuanya selalu kita ingat ya, karena semuanya membekas insyaallah di hati kita, bisa selalu kita ingat dan langsung kita amalkan dalam kehidupan kita. Ya, yang punya anak dijaga, anak-anak keluarganya. Anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, mudah-mudahan insyaallah bisa semuanya disampaikan oleh guru-guru yang hadir, memberikan tambahan ilmu buat kita ini ya, bisa selalu kita amalkan, selalu kita ingat, kemudian selalu kita amalkan. Hari ini insyaallah kelanjutannya adalah tentang silaturahim. Wa amma silatul arham, bahwa silaturahim itu umul aqarib, mereka itu adalah aqarib, keluarga kita, orang-orang dekat kita, famili kita. Faqala ta'ala fil amri bisilatihim wa ati dzal qurba haqqahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam perintah untuk menjalankan silaturahim ini, wa ati dzal qurba haqqahu, dan berikanlah kepada keluarga yang dekat kita haknya. Ya. Wal masakina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Ya. Kasih haknya, karena dia punya hak. Orang Islam sama Muslim aja ada hak-haknya ya, yang mesti kita tunaikan, kita tegakkan hak-hak itu ya. Kita latih hakul muslim wal muslim situ, kita latih tahu salim alaih wa idza da'aka fajibhu wa idza wa idza tansahaka famsahu wa idza
atosa fahamidullah fasyamidhu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatba'hu. Ya, kalau ketemu kita ucapkan salam, kalau diundang kita hadirin acaranya, jangan sampai kita nggak hadir. Nanti kalau kita ngundang ya mereka juga nggak pada hadir. Kemudian kalau minta nasihat ya nasihatin. Ya, kalau kalau dia bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, kita doain, kita bilang ya rahmatullah. Kemudian kalau sakit kita tengokin, ya. Kalau sakit nih saudara kita, ya kita tengokin. Ya, karena dengan sakit orang sakit ditengokin, ya berarti ada keridhaan di dalamnya. Ya, mungkin orang itu nggak sempat, minta maaf sebelumnya, karena ada yang jenguk. Dan juga kita ya melihat mahalnya sehat itu ya ketika kita menjenguk orang sakit, terutama yang merawat di rumah sakit, ya semuanya serba bayar, ya oksigen bayar, ya dan lain-lain bayar semuanya. Kemudian kalau mati orang itu meninggal, kita anterin sampai ke kuburan. Ini keluarga kita kasih haknya. Tidak korban hakku, miskina, nasabi orang miskin dan orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Ya, boleh terbaik jangan menghambur-hamburkan harta kita ini dengan sia-sia, dengan boros. Waqala ta'ala fi ma'radil sana ala qaumin ikhtarahum wa radiyahum. Dan Allah Subhanahu wa taala ini juga jelaskan ujian kepada kaum yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina yasiluna ma amara Allah bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Itu orang-orang yang selalu menghubungkan silaturahim. Ya, di antara apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yasiluna ma amara Allah bihi an yusala, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disambungkan, yaitu ya silaturahim. Wa yakhshawna rabbahum, karena dia takut akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau sudah perintah terus dilanggar, dia tahu, dia takut yang itu. Masuk al-hisab, hitungan yang buruk, hisab yang buruk. Wa Allah bihi an yusala, maksudnya apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan itu adalah al-arham, yaitu ya orang-orang dekat kita, keluarga dekat kita, ya sanak famili kita. Ya. Apa namanya? Ana Rahman wa ana khalaqtur rahim wa syaqaqtu laha min ismi wa man wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha qata'tuhu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis suci, aku ini Rahman, ya, aku ini Rahmasi, wa khalaqtur rahim, aku ciptakan rahim, ya, penyayang. Wa syaqaqtu laha min ismi, itu menjadikan itu dari namaku, sifat Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu, Ar-Rahimu, Al-Maliku, itu sifatnya Allah, sifat asma'nya Allah Subhanahu wa taala, nama-nama terbaik, nama-nama sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Ini diambil dari wasyaqaqtu laha min ismi. Man wasalah, siapa yang sambungkan maka aku akan sambungkan. Siapa yang sambungkan maka putuskan, aku pun juga akan putuskan. Ya. Kita ingin dapat kasih sayang Allah, ingin dapat kasih sayang, ya. Kita berharap mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sambungkan ya silaturahim di antara kita, ya khususnya di antara ini keluarga kita, karena semua doa itu pasti diterima, ya. Kecuali ya orang yang berdoa itu dia memutuskan tali silaturahim, ya, atau iyahu illa yang diberikan doanya tersebut kecuali malam yas'alai itsman au qati'atar rahim, kecuali kalau dia minta ya
untuk melakukan dosa, untuk perbuatan, untuk apa dia mintanya dia berbuat dosa dan dia nggak bisa tinggalin dosanya dia, kemudian juga kemaksiatan dia nggak bisa tinggalin, lalu juga pemutusan tali silaturahim, ya. Rahmat nggak akan turun, ya. Tadi Rasulullah SAW, lalu kepada satu kaum fihim qati'ur rahim, ya. Rahmat Allah SWT tidak turun kalau di dalam kaum tersebut ada orang-orang yang memutuskan tali silaturahim, ya. Jadi ya, jangan deh, peringatan buat kita semua, ya, buat saya dan hadirin semua, ya, ini jangan sampai doa kita gak diterima. Doa ini silahul mu'min, doa itu senjata kita, senjata orang beriman. Bahkan pokok ibadah, intisarinya ibadah kita itu ada di doa, ya. Setiap kita beramal soleh, kita berdoa, Allahumma taqabbal minna, ya. Calon kita akan diterima kebaikan yang kita lakukan. Walladzina yas'aluna wa qala Allah Ta'ala fi zajri qati'atir rahim wa tahdhiri minha. Juga ada bagi yang mengabaikan, ya, tidak mau sambung tali silaturahim, ini ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala darinya. Ya, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarahum an yusalla wa yufsiduna fil ard ulaika humul lahum ulaika lahum la'nah wa lahum su'ud dar. Itu orang-orang yang merusak janji Allah Subhanahu wa taala setelah diikrarkan, disepakati, yang tahu nama Allah dan memutuskan, ya, apa yang diperintahkan Allah SWT untuk disambungkan, yaitu silaturahim tadi, wa yufsiduna fil ard, wa kerusakan di bumi, ulaika lahum la'nah wa lahum su'ud dar. Mereka itu ada laknat, kutukan Allah SWT, dan bagi mereka itu adalah tempat yang buruk, ya. Berat hukumannya hadirin, ya. Nah, kita mau ini husnul ma'ab, itu tempat yang bagus, ya. Kita mau akibah lil muttaqin, akibah dari amal-amal ketakwaan kita ini kita dapat apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Tilkal jannatu allati nurithuha min ibadina man kana taqiyya. Mau surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini ada ancaman. Allah Ta'ala dan untuk menamai fahal asaitum antawalaitum antufsidu fil ard ulaika la'anahumullah fahal asaitum antawalaitum antufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum, ya, ulaika alladziina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Apakah kamu ini berkuasa, ya, kemudian mau merusak di bumi ini, wayukat ti'u arhamakum, dengan memutuskan tali silaturahim, ya, mereka itu adalah orang yang mendapatkan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Semahum, jadi orang yang tuli tidak bisa mendengar, ya, dan dia menjadi orang yang buta, ya. A'ma absarahum, tidak bisa melihat, jadi buta matanya, ya, karena dia itu tidak mau menjalankan benar-benar apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, waman a'rada an dzikri, ya, dia akan mendapatkan kehidupan yang hampa, syuruhu yaumil qiyamati a'ma fa inna lahu ma'isyatan dhanka ala syuruhu yaumil qiyamati a'ma, ya. Dia tidak
mendengarkan peringatan Allah SWT, berpaling dari peringatan Allah SWT, ya dia siap-siap nanti ya dibangkitkan dalam keadaan buta, ya. Padahalnya mereka buta. Sungguhnya aku ini bisa melihat ya Allah, ya. Kenapa sekarang buta? Allah SWT jelaskan, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha, kadzalika al-yawma tunsa. Dulu kamu sampaikan ayat-ayat perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat kami, tapi kamu lupakan. Itu juga kamu dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. May ya'shu an dzikrir rahman qayyid lahu syaitan wa huwa lahu qarin. Ya, udah lupa dari peringatan Allah, berpaling dari peringatan Allah, ya, melupakan peringatan Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada teman yang selalu menyertai kita, ya. Nah, teman yang ini ya, selalu bukannya mendekatkan kita untuk menjalankan menjadikan kita giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, justru membuat kita malas, membuat kita semakin lalai ya, dari menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, silaturahim, ya, ta'budullaha wa tusyriku bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasilur rahim. Suruh menjalankan beriman kepada Allah, ya. Kemudian juga pada tusyriku bihi syai'an, dan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi adalah supaya kita menjalankan sholat, membayar zakat, dan menyambungkan tali silaturahim. Ya, ini sabda Nabi Muhammad SAW, mesti ya, kita selalu jalankan ya, sebagai tanda keinginan kita. Ahaba yunsadallahu fi rizki wa yunsadallahu fi atari wa yasil rahimah. Ya, orang yang pengen hidupnya ini enak, yunsadallahu fi rizki, diberkahi Allah Subhanahu wa taala rizkinya, wa yunsadallahu fi atari, dan dipanjangkan umurnya, berkahi umurnya, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Aksarahu an yunsadallahu fi rizki wa yunsallahu fi akhiri fa yusra. Siapa yang senang hidupnya ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, umurnya juga, maka dia tambahkan tali silaturahim. Karena yu'minu billah wal akhir wal yukrim dhaifahu. Karena yu'minu billah wal akhir fal yasil rahimah. Karena yu'minu billah wal akhir fal yaqul khairan aw liyasmut. Jadi bisa untuk jadi indikator, tanda-tanda juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, para percaya kepada Allah, percaya kepada hari akhir, maka dia muliakan tamunya. Kemudian dia tambung tali silaturahim. Kemudian dia berkata yang baik atau dia diam saja. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu menyambungkan tali silaturahim, meskipun tali silaturahimnya sudah lama terputus, tapi tetap kita sambungkan. Ya, kita yang menyambungkan, ya, itu baru dikatakan kita menyambungkan tali silaturahim yang telah lama terputus, bukan yang baik-baik saja. Ya, ya, itu catatan ya, orang yang menghubungkan tali silaturahim itu adalah yang menyambungkan kembali tali silaturahim yang telah putus. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan dari sebab kita selalu menyambungkan tali silaturahim, rezeki datang, ya, kemudian umur kita semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan karunia-Nya buat kita, ya, karena apa yang kita jalankan ini semata-mata adalah ingin membuktikan bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin berkahi hidup kita. Apalagi tahun yang baru ini, mudah-mudahan ada harapan baru, ada keinginan baru. Semuanya diterima, semuanya dikabulkan, semuanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan tahun ini yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, ya, dari kualitas hidup kita, dari ibadah kita, dari kehidupan kita, keseharian kita, mudah-mudahan semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala
هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Hadirin, saya akan pandu baca doa akhir tahun ya. Mungkin ada di antara saudara kita yang terlewat kemarin ya membaca doa akhir tahun. Kemudian setelahnya kita baca doa akhir tahun. Saya akan pandu, nanti hadirin ikuti bersama-sama setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma amiltu fi hadhihi as-sanah mimma nahaitani anhu falam atub minhu walam tarduhu walam tansahu wa harimta alayya ba'da qudratika ala uqubati wa da'awtani ila taubati minhu ba'da jur'ati ala ma'asiyatik fa inni astaghfiruka faghfir li wa ma amiltu fiha mimma tardahu wa wa'adtani alayhi thawaba fas'aluka Allahumma ya karim ya dzal jalali wal ikram an tataqabbalahu minni wa la taqta rajai minka ya karim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma antal abadiyyu al-qadimul awwal wa ala fadlika al-azimi wa judika mu'awwal wa hadha amun jadid qad akbala nas'aluka al-ismata fihi minasyaiطani وأوليائه وجنوده والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال ما تقربني إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أنت الأبدي القدير
وتقبلا نسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه وجنوده والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. آمين. بسم الله الرحمن صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أنت الأبدي القديم الأول وعلى فضلك العظيم وجودك المعول وهذا عام جديد قد أقبل نسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه وجنوده والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. آمين. الفاتحة. Alhamdulillah hari ini telah baca doa akhir tahun. Mari kita baca doa awal tahun. Ya, 3 kali lagi kita baca ya, mudah-mudahan ya, kita menggantungkan harapan kita sebenarnya kepada Allah SWT. Kita semakin tumbuhkan tawakal kita sebenarnya kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan tahun ini lebih baik dibandingkan tahun kemarin dan tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, marilah kita ikuti dan dengarkan nasihat agama yang berikutnya yang insya Allah akan disampaikan oleh tamu kita yang hadir insya Allah pada kesempatan pagi hari ini ya. Sebelum nanti kita dengarkan ceramah ya, semua ceramah inti ya, semuanya guru tetap juga lagi nih ya. Ada Habib Ahmad Aidit ya, insya Allah kalau waktunya cukup nanti beliau ya, akan tampil sebagai bicara terakhir. Dan minta pada Ustadz Luqman dah, guru tetap kita Ustadz Luqman bisa berkenaan dengan silaturahim ataupun juga berkenaan dengan tahun baru ataupun dengan apa saja yang intinya insya Allah bisa mendorong kita untuk lebih meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada guru kita, wa ilaihi falyatafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi thayyibin tahirin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Yang sama kita muliakan, kita hormati dan senantiasa kita doakan guru kita Habibana Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali Al-Habsyi. Mudah-mudahan beliau sehat afiat, panjang umur, ilmunya bermanfaat buat kita sekalian. Begitu juga para habaib, para kiai dan lain-lain sebagainya. Alhamdulillah wa syukurillah. Dengan izin dan takdir Allah kita sampai ke tempat ini. Dan semenjak kita langkah dari rumah sampai kemari, tak henti-hentinya malaikat mohonkan ampun buat kita sekalian. Mudah-mudahan pulang dari sini dosa kita diampuni oleh Allah. Sekiranya kita mati husnul khatimah. Tadi ada kabar gembira dari Habib Ali Al-Habsyi. Kalau kita udah niat ingin hadir di majlis taklim Kuitang, kebetulan berhalangan kita hadir. Mungkin nganterin orang tua kita, mungkin istri kita, suami kita sakit, nggak datang kita. Allah tetap memberikan pahala buat kita. Alhamdulillah. Itulah orang yang istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum. Itu orang yang istiqomah. Saya juga datang kemari juga jarang, karena saya punya pondok, punya anak yatim ya. Besok juga diajak jalan-jalan ke puncak, bikin senang anak yatim di bulan Muharram. Kata orang Betawi dulu, ini lebaran anak yatim, bukan lebaran anak yatim. Artinya kalau tanggal 10 Muharram besok kita makan enak, ingat sama anak yatim, begitu. Jangan kita makan sendiri. Itu ahli sunnah wal jamaah selalu mengajarkan semacam itu. Tadi kita baca doa akhir dan awal tahun, ini adalah kebiasaan ahli sunnah wal jamaah. Ada berapa masjid, baik di tempat di Depok, itu udah nggak ada katanya. Itu nggak ada katanya di zaman Rasul, nggak ada. Ya Allah, meskipun tidak ada di zaman Nabi. Bukan Nabi yang baca doa, sahabat yang baca doa, tapi Nabi akuin. Kita habis membayangkan, kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu bukan ucapan Nabi, tapi ucapan sahabat. Kata Nabi, siapa tadi yang baca itu? Saya, Rasulullah. Malaikat berebut menulis tuh kebaikan kamu. Tapi kita baca sekarang. Itu jadi makanya kita disuruh ngaji, jadi kita paham, kita tahu. Ini bulan Muharram, udah 1445 Hijriah. Umur kita semakin berkurang. Umur kita semakin bukan bertambah, berkurang. Kita bukan hidup di zaman Nabi Nuh yang 1000 tahun, tapi kita hidup di zaman akhir, kata Rasulullah. Yang umatku, kata Rasulullah, nanti antara baina sit'in wa sab'in, antara 60 dan 70 tahun. Alhamdulillah, ini ada kayak syukur Yakub nih yang usianya udah 90 tahun kurang dikit. Apa yang kata Ustaz Tila ini ke syukur Yakub nih umurnya panjang sampai hari kiamat tinggal 2 hari baru mati. Jangan, udah yang penting matinya khusnul. Emang kayak syukur ngomong sama kita nih, sama saya. Ustaz Lukman, saya pengen mati di Kuitang. Pengen mati di? Iya, meskipun dia mati di tempat tidur, meskipun dia mati kapan saja di guru kita, tetap matinya di Kuitang, tetap matinya di majlis taklim kita. Alhamdulillah. Kata Nabi, kalau kita nyayur, banyakin kuahnya.
Banyakin bagi tetangga. Kira-kira tetangga kita yang dekat apa yang jauh kita bagi? Yang kita bagi kuahnya apa dagingnya? Nah kan Nabi suruh kuahnya kan. Kalau nyayur banyakin bagi tetangga. Kira-kira tetangga kita yang kita bagi, tetangga yang dekat apa yang jauh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.